ہے اس وقت آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، تحریک انصاف وفاق اور پنجاب پہ MWM کے ساتھ حکومت بنائے گی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں، جوائن کیا ہے سینئر اینکر پرسن امیر عباس نے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا، کیا کہیں گے؟ ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے، عوام نے الیکشن میں اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، رؤف حسن صاحب کی جانب سے کہنا ہے، آپ کیا کامنٹ کریں گے ان تمام تر معاملات پر؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، جہاں تک مرکز کی صورتحال ہے تو وہاں پہ صرف ایک ہی ایسی جماعت ہے جو کسی حد تک ہم خیال ہو سکتی تھی تحریک انصاف کے، اور وہ جماعت MWM ہے۔ وہ مسلسل 2 سال عمران خان کا جو بھی بیانیہ تھا یا ان کا احتجاج تھا اس میں شامل رہی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جب عمران خان نے جیل بھرو تحریک شروع کی تھی تو اس وقت بھی صرف ایک جماعت تھی پورے پاکستان میں جو کہ MWM ہے، جو جیل بھرو تحریک میں بھی عمران خان کے ساتھ تھی۔ بلکہ MWM کے سربراہ راجہ ناصر عباس، انہوں نے اپنی گرفتاری خود دی تھی جیل بھرو تحریک میں۔ جہاں تک خیبر پختونخوا کی بات ہے تو خیبر پختونخوا میں 2 جماعتیں ہیں صرف، بلکہ آپ ایک ہی جماعت کہہ سکتے ہیں کہ جس کے ساتھ وہ جا سکتے تھے، وہ جماعت اسلامی ہے جس کے پاس 3 نشستیں ہیں خیبر پختونخوا میں۔ اس کے علاوہ پرویز خٹک کی جماعت کے پاس 2 نشستیں ہیں جن میں ممکن ہی نہیں تھا کہ عمران خان شامل ہوتے۔ ایک نشست عوامی نیشنل پارٹی کی ہے، اس میں بھی عمران خان نہیں جا سکتے تھے۔ اب دلچسپ صورتحال ہوگی سندھ اسمبلی میں اور پنجاب اسمبلی میں۔ سندھ اسمبلی میں بھی جماعت اسلامی کے پاس 2 نشستیں ہیں، جس میں سے ایک نشست تو خود حافظ نعیم جو ہیں اس سے وہ دستبردار ہو چکے ہیں۔ وہاں بھی PTI جماعت اسلامی کے ساتھ انضمام کر سکتی ہے، اور GDA اس کے پاس بھی 2 نشستیں ہیں۔ تو وہ GDA بھی تقریباً ہم خیال ہے تحریک انصاف کی، وہ ان کے ساتھ 2018 کی حکومت میں اتحادی بھی تھی، اور اس میں بھی عمران خان شامل ہو سکتے ہیں۔ جہاں تک پنجاب کی صورتحال ہے تو پنجاب میں صرف 2 آپشن ہیں عمران خان کے پاس۔ تقریباً جو 138 آزاد لوگ منتخب ہوئے تھے، جن میں سے جو عمران خان کے آزاد MPs ہیں ان کے پاس صرف 2 آپشنز ہیں۔ ایک ہے پاکستان مسلم لیگ ضیاء جو کہ اعجاز الحق صاحب کی پارٹی ہے، ان کے پاس ایک نشست ہے، اور ایک نشست ہے تحریک لبیک پاکستان کے پاس۔ یا وہ TLP میں ضم ہو سکتے ہیں یا وہ اعجاز الحق صاحب کی پارٹی میں ضم ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ امکان زیادہ ہے کہ وہ اعجاز الحق صاحب کی پارٹی میں ضم ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعجاز الحق 9 مئی کے واقعے سے پہلے خود تحریک انصاف میں تقریباً شامل ہو گئے تھے، بلکہ وہ اپنی پارٹی کو بھی PTI میں ضم کر رہے تھے۔ لیکن جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تو پھر وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے اپنے فیصلے سے، اور پھر انہوں نے آزاد اپنی جماعت کی حیثیت سے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا۔ بالکل سر، کیا کہیں گے ان تمام تر باتوں پر؟ جس طرح صوبائی اسمبلی کے حوالے سے بھی بات کی مجاہد بریلوی صاحب نے، ساتھ یہ بھی ایڈ کر دیجیے گا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی MQM کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے، ایسا کیسے ناممکن ہے؟ دیکھیں، MQM نون لیگ کی تو اتحادی بن چکی تھی انتخابات سے پہلے ہی، اور دونوں کی لیڈرشپ نے ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا ان کا سلسلہ شروع ہوا، حتیٰ کہ شہباز شریف صاحب کی نشست جو کراچی میں تھی اس کے اوپر بھی مذاکرات ہوئے، اگرچہ وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ پیپلز پارٹی اور MQM کی تو انتخابات سے پہلے کوئی اتحادی ایسی مفاہمت نہیں تھی، لیکن PDM میں MQM پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی، اور ابھی بھی اگر ضرورت پڑی تو MQM پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ اقتدار میں بیٹھے گی۔ MQM کا ایک وفد جاتی عمرہ میں آ چکا ہے، نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی، اور نواز شریف خود باہر آ کے اس وفد کو ریسیو کر کے اور ان کے ساتھ معاملات اپنے طے کر چکے ہیں۔ تحریک انصاف بظاہراً تو ہر جگہ پہ اپوزیشن پہ بیٹھتی نظر آ رہی ہے، سوائے خیبر پختونخوا کے، جہاں ان کے پاس 2/3 سے بھی زیادہ اکثریت ان کو مل چکی ہے۔ جماعت اسلامی نے چونکہ بہت اچھا جیسچر دیا ہے تحریک انصاف کو، خاص طور پہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، پھر میاں اسلم اقبال نے یہاں اسلام آباد میں جو پریس کانفرنس کی، اور جماعت اسلامی نے اس بات کی تائید کی جو تحریک انصاف کا موقف تھا کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی، ان کی نشستوں کو چھینا گیا۔ ہم دوسری جماعتوں سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن ان تمام تر معاملات پر اگر مختلف جماعتوں کے ساتھ رابطہ قائم نہیں کی جائے گی تو یہ معاملات کس طرح طے ہوں گے؟ امیر عباس صاحب، آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گی۔ دیکھیں، اس میں تو اب ہر سیاسی جماعت نے اپنے سیاسی مستقبل کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرنا ہے۔ تحریک انصاف کا ہم جانتے ہیں کہ وہ انتہائی دوری پر ہیں اس پارٹی MQM، اور واضح طور پہ آج عمران خان کہہ چکے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ تو کرپشن کا سنڈیکیٹ ہے، میں ان کے ساتھ کس طرح حکومت میں بیٹھ سکتا ہوں۔ لہٰذا یہ تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا سیاسی طور پہ، جو بظاہراً ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ ان میں سے کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ بیٹھیں۔ سندھ میں ان کے پاس بہت کم سیٹیں ہوگی آزاد صوبائی اسمبلی میں، لہٰذا وہاں پہ بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی صورت میں آئیں، اور سندھ میں پیپلز پارٹی کو ضرورت بھی نہیں ہے کسی اور سیاسی جماعت کی، وہ بڑی آسانی سے اپنی سادہ اکثریت حاصل کر چکے ہوئے ہیں۔
तकरीबन इंडिपेंडेंट 13 के करीब है सिंध असम्बली में, उनमें वाजे हो जाएगा कि तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता कितने हैं और जो अपनी हैसियत में आज़ाद मुंतखब होकर आए हैं, तो वहां पे भी तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन में बैठेगी। पंजाब में नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी, आईपीपी और मुस्लिम लीग नून मिलकर और साथ ही उनको पीएमएलक्यू ज्वाइन करेगी, वो वहां पे हुकूमत साजी करेंगे। वहां पर भी तहरीक इंसाफ हमें नजर आ रही है कि वो ऑपोजिशन में बैठेगी। वहां दो जमातें हैं, मैंने जैसे पहले आपको बताया, एक टीएलपी के पास नशिस्त है और एक नशिस्त जो है वो एजाजुल हक साहब की पार्टी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग जाए उनके पास है। तहरीक लब्बैक वाले कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरह से तहरीक इंसाफ के साथ एक ऐसा सियासी रोमांस बनाएं कि टीएलपी की झोली में सारी पीटीआई की सीटें आन पड़ें, लेकिन ये इमरान खान साहब के लिए बहुत सख्त सियासी फैसला होगा, तल्ख सियासी फैसला होगा अगर वो करेंगे। उसकी वजह यह है कि टीएलपी की जो परसेप्शन है वो एक फनेटिसिज्म वाली परसेप्शन थी, और इमरान खान के दौर में 2 दफा टीएलपी ने प्रोटेस्ट किया और इमरान खान की हुकूमत ने उनके खिलाफ ऑपरेशन किया। फिर इंटरनेशनल रिपरकशन होगी तहरीक इंसाफ की सियासी शोहरत के हवाले से, और आए रोज कोई ना कोई ऐसा मसला होगा दुनिया में किसी भी तौहीन कुरान का या तौहीन रिसालत का, तो टीएलपी कभी कहेगी फलां सफीर को निकाल दें, फलां सफीर को, ये सारा बैगेज पर इमरान खान को उठाना पड़ेगा। लिहाजा सियासी तौर पर ये कोई दानिशमंदाना फैसला नहीं होगा कि अगर वो टीएलपी का साथ देते हैं पंजाब में। जहां तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया का ताल्लुक है, तो एजाजुल हक साहब के साथ गुज़श्ता कुछ 7 साल से कमोबेश इमरान खान की एक ज़हनी हम आंगी है, और एजाजुल हक बहुत नरम गोशा रखते हैं इमरान खान के लिए भी। ये अगरचे इस वक्त एक और मसला ये भी है कि शौकत बसरा जो कि दूसरे नंबर पर आए हैं, उन्होंने बज़ारन वो नाकाम हुए हैं एजाजुल हक साहब से, लेकिन वो चैलेंज कर रहे हैं एजाजुल हक की नशिस्त की कामयाबी को। तीसरे नंबर पर नूरुल हसन तनवीर है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं, उन्होंने भी एजाजुल हक की कामयाबी को चैलेंज कर दिया है। तो अब एक तरफ एजाजुल हक की नशिस्त को तहरीक इंसाफ चैलेंज कर रही है इलेक्शन कमीशन में, दूसरी तरफ अगर वो पंजाब में उनके अंदर जम होती है तो बहरहाल ये सियासी तौर पे कैसा फैसला होगा ये भी कंसिडर करेगी तहरीक इंसाफ अपने तौर पे। खैबर पख्तूनख्वा में वो 2/3 से भी ज्यादा अक्सरियत हासिल कर चुके हैं। जमात इस्लामी की उनको जरूरत नहीं थी खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन अगर कोई ऐसी जमात जिसमें वो जम हो सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, तो वो सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी ही है। खैबर पख्तूनख्वा में 2 सूबाई नशिस्तों पर अभी इंतखाब होना है, एक का नतीजा जो है वो अभी तक विद होल्ड किया हुआ है इलेक्शन कमीशन ने। तो तहरीक इंसाफ के वहां पे 90 के करीब आजाद उम्मीदवार हैं जो 2/3 अक्सरियत से ज्यादा बनते हैं। इसके अलावा वहां पे परवेज खटक साहब की पार्टी के 2 लोग हैं जो कतन इमरान खान उनके साथ शामिल नहीं हो सकते। अवामी नेशनल पार्टी की एक नशिस्त है, उसमें भी इमरान खान नहीं जा सकते। तो वहां भी उनका की जो फितरी इत्तेहादी हो सकती है वो जमात इस्लामी ही हो सकती है, लेकिन वो भी उस सूरत में उनको चाहिए होगी अगर उनको कोई ये कानूनी या आईनी मशवरा मिले कि वो जमात इस्लामी में अपने उम्मीदवारों का इंतजाम कर देंगे तो उनको रिजर्व सीट्स मिलेंगी। क्योंकि रिजर्व सीट्स वाला बहरहाल एक आईनी सवाल है कि अगर इलेक्शन के इनकाद से पहले आपने अपने रिजर्व उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए हुए तो उनका क्या मुस्तकबिल हो सकता है, ये एक सवाल बहरहाल मौजूद है। मरकज में तो आप देख रहे हैं सूरत हाल बड़ी वाजे हो चुकी है। इमरान खान ने केपीके में तो अपने वजारत आला के उम्मीदवार जो कि हॉकिश जिनका एक रवैया है, अली बिन गंडापुर साहब, उनको नामजद कर दिया है। सूरत हाल तो ये बजारन आपके सामने यही। अगर मैं इस्तीफों के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इस्तीफे भी आने का सिलसिला हमने देखा कि कल जारी था, और अगर आज के बयान के हवाले से बात करूं तो एक अहम बयान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह की जानिब से आया कि पीपल्स पार्टी किसी और जमात के मुंतखब मेंबर को साथ शामिल नहीं करेगी। इस पर क्या कॉमेंट करेंगे? देखिए, फैसला तो आसिफ अली जरदारी साहब का और बिलावल भुट्टो जरदारी का हुआ है। कल वो सीसी की मीटिंग थी, उसमें फैसला तकरीबन हो चुका हुआ है। खुर्शीद शाह साहब के बयानात, खुर्शीद शाह साहब जैसे ही पीडीएम की हुकूमत खत्म हुई तो जिन्होंने सबसे पहले नवाज शरीफ के ऊपर और पीडीएम से निकलने के बाद शहबाज शरीफ और नून लीग पर सियासी रकीक हमले शुरू किए या सख्त हमले, तो वो खुर्शीद शाह साहब थे। उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी के बाकी लोगों ने भी इंतखाबी मुहिम या माहौल को देखते हुए नून लीग पर सियासी वार शुरू कर दिए थे। तो फैसला तो जरदारी साहब का और बिलावल साहब का है, वो ना खुर्शीद शाह साहब का होगा ना पंजाब की पीपल्स पार्टी का। हालांकि नदीम अफजल चंद वो सख्त मुखालिफ है इस बात के कि हमें मुस्लिम लीग नून के साथ बैठना चाहिए, उन्होंने सीसी में भी यही बात की है, लेकिन फैसला जरदारी साहब का और बिलावल साहब का होगा।
अच्छा, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता अरकान के हवाले से बात की जाए तो किस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि उनका वाज़े तौर पर यह बयान भी सामने आया था कि मैंडेट से खेलना अवाम के जज्बात से खेलने के मुतरादिफ है, और सुप्रीम कोर्ट में भी इस हवाले से जो है वो पटिशन दायर की गई थी और फॉर्म 45 के हवाले से बात की गई थी। ये आप किस असम्बली में तहरीक इंसाफ के इंजमाम का सवाल कर रही हैं? सर, ये बात सीनियर सियासतदान, अगर मैं खुर्शीद शाह के हवाले से बात करूं तो उन्होंने वाज़े तौर पर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का ये फ़र्ज़ है कि इलेक्शन कमीशन को पाबंद करे। आपका सवाल तहरीक इंसाफ के लोगों के जम होने के बारे में है क्या? जी 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 सर, बिल्कुल। किस किस असम्बली में ना, क्योंकि हर असम्बली की मुख्तलिफ सूरत हाल है ना। कोई एक कौमी सतह का फैसला तो नहीं कर सकते इमरान खान। जैसे वो जमात इस्लामी के साथ एक जगह पे जा रहे हैं, MWM के साथ एक और असम्बली में जा रहे हैं, बाकी दो असम्बलियों में वो क्या फैसला करेंगे। जैसे बलूचिस्तान असम्बली है तो वहां पे भी जमात इस्लामी की एक नशिस्त है, वहां पे नेशनल पार्टी की भी एक नशिस्त है, वहाँ हक दो तहरीक बलूचिस्तान उसके पास भी एक नशिस्त है, वहाँ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो है मैंगल साहब की उनकी भी एक सीट है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो अवामी है उनकी भी एक नशिस्त है, नेशनल पार्टी के पास 3 नशिस्तें हैं। वहां पे वो फैसला कुछ और कर सकते हैं कि हमारे जो आज़ाद लोग हैं, अगरचे वहाँ पे आज़ाद जो हैं वो 6 के करीब हैं, इंडिपेंडेंट्स वो भी वाज़ेह नहीं है कि उनमें से उनके कितने हिमायत याफ्ता होंगे 6 में से। तो वो हर असम्बली में मुख्तलिफ फैसला उनको करना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं है कि वो एक ही फैसला करेंगे जो तमाम जो 5 असम्बलियां हैं उन पर वो फैसला अप्लाई होगा। और सर, अगर मैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात करूं तो इस वक्त जो कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला के लिए अली अमीन गंडापुर को नामजद कर दिया गया है, इस हवाले से क्या कमेंट करेंगे, किस तरह का रिएक्शन सामने आएगा? अली अमीन गंडापुर मैं तो समझता हूँ कि वो कुछ शायद सियासी तौर पे को बहुत अच्छा फैसला नहीं होगा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान के साथ उन्होंने मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े रहे हैं, उनके बयानिए के साथ खड़े रहे हैं, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी भी झेली है, उन्होंने इमरान खान के साथ अपनी वफादारी निभाई है जो इन मौजूदा सियासी हालात में थी। लेकिन उनकी अपनी रेपुटेशन के कुछ मसाइल हैं, उनके माजी के कंडक्ट के कुछ मसाइल हैं, उनकी जुबान दराजी के कुछ मसाइल हैं, वो लूज कैनन जिसको आप कहते हैं वो हैं। उस लिहाज से उनकी कुछ ऐसी सियासी शोहरत मैं समझता हूँ कि वो उससे बेहतर कैंडिडेट अगर वो ले आते तो ज्यादा बेहतर होता। ये खुद तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए भी अच्छा होता। उसकी वजह यह है कि एक ऐसा सियासतदान, एक ऐसी जमात जो चार तरफ से मुखालिफिन में गिरी हुई हो, जिसको हर तरफ से ये खतरा है कि यहाँ से भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है, वहां से भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है, तो उसको सूबे में तारीखी मैंडेट मिला जो शायद किसी को आज तक नहीं मिल सका खैबर पख्तूनख्वा में। उन्होंने वहां डिलीवर भी करना है, उन्होंने अपनी सियासत भी बचानी है, उन्होंने मुखालिफिन के हमलों से भी बचना है, उन्होंने अपने बाकी सूबों में भी पार्टी बचानी है। ये सब काम करने के लिए सिर्फ एक बहादुर शख्स की जरूरत नहीं होती, उसके लिए एक दूरअंदेश सियासतदान भी चाहिए होता है, हिकमत पर चलने वाला सियासतदान भी चाहिए होता है, वफादार भी चाहिए होता है, उसमें काफी खूबियां होनी चाहिए। लेकिन अली अमीन गंडापुर में मेरा ख्याल है बहादुरी जरूर उनको नजर आ रही होगी, वफादारी भी नजर आ रही होगी, लेकिन सियासी दूरअंदेशी उनमें, हिकमत, तमद्दुन, तदब्बुर, सियासी तहजीब, इसकी बहुत कमी है। वो मसाइल पैदा करेंगे इमरान खान के लिए ऑप्टिक्स के लिहाज से। सर, क्या कहेंगे, अगर मैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से बात करूं तो आप कब तक देख रहे हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा दिए जाएंगे? अभी तो वो जो आम इंतखाबात हैं, अभी तो उस झंझट से, उस झमेले से बाहर निकलेंगे, हुकूमत साजी होगी। आइन के तहत 21 दिन के अंदर अंदर आपको इजलास बुलाना है असेंबली का, उसमें स्पीकर मुंतखब होगा, उसमें लीडर ऑफ द हाउस कायदे अमान मुंतखब होगा। इससे फारिग होगी तहरीक इंसाफ तो फिर वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तरफ जाएगी ना। इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो उनको चाहिए था आम इंतखाबात में जाने के लिए। आम इंतखाबात तो हो गए, पार्टी का उनसे सिंबल भी ले लिया गया, उनके साथ जो हुआ वो भी सबको नजर आ रहा है। तो अब उनको इंट्रा पार्टी इलेक्शन इतनी उजलत में करवा के और उसको फिर मुतनाज़ा करके उसकी जरूरत नहीं है। अभी तो इस वक्त उनकी सारी सियासी तवज्जो, फौकियत, अहमियत उनकी वो अपने सर्वाइवल, इस वक्त जो उनकी नशिस्तें वो हारे हैं, उन नशिस्तों के ऊपर वो क्या कानूनी जंग लड़ते हैं, सियासी जंग क्या लड़ते हैं, अवामी जंग क्या लड़ते हैं, हुकूमत साजी में कैसे आते हैं, वो नहीं बना पाते। जहां जहां पे हुकूमत, तो वहां अपोजिशन में बैठेंगे, तो फिर वो जो हुकूमत बनेगी उसके खिलाफ उन्होंने अपोजिशन करनी है, क्योंकि अपोजिशन जो है उसको कहा जाता है पूरी दुनिया में गवर्नमेंट इन वेटिंग, यानी वो आने वाली हुकूमत होती है। अपोजिशन का काम होता है वॉच डॉग, वो अवाम के मफादात की तर्जुमानी करती है और हुकूमत का कड़ा एहतसाब करती है।
تو ان کے اوپر آگے ہر طرح سے تحریک انصاف پاکستان کی مین سٹریم ڈسکشن میں رہے گی, پولیٹیکل نیریٹو میں رہے گی. یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے یہ وہ ضرور کروائیں گے کیونکہ اس کا بہرحال ایک تقاضا ہے, وہ اس کے بغیر پارٹی جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں رجسٹر رہ نہیں سکتی. لیکن میرا نہیں خیال کہ شاید وہ ابھی اگلے 2-3 ہفتے تک انٹر پارٹی الیکشن کی طرف جائیں گے. کیونکہ سر اگر میں اس وقت اتحاد کے حوالے سے بات کروں تو یہ ایک ناممکن سی بات ہے کہ قومی اسمبلی کی 265 نشستوں میں سے 64 نشستوں کے نتائج جب آ چکے ہیں تو اس میں سے 101 نشستوں پر آزاد امیدوار ہی کامیاب قرار پائیے, تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ ان سب کے ساتھ مل کر ان کو الگ کر دیا جائے اور اب باقی لوگ جو ہیں وہ متحد ہو جائیں. دیکھیں وہ جو 101 آزاد امیدوار آپ جن کو شمار کر رہی ہیں وہ سارے تحریک انصاف کے حمایت یافتہ بھی تو نہیں ہے نا, ان میں سے کچھ اپنی آزاد حیثیت میں بھی سامنے آئے ہوں گے. پھر جو تحریک انصاف کے آزاد حمایت یافتہ امیدوار ہیں ان میں سے ایک تو وسیم قادر جو لاہور سے جنرل سیکرٹری تھے, ان کو پہلی مسلم لیگ نون اپنی جھولی میں ڈال چکی ہے. کچھ اور لوگوں پر بھی بہت کوشش ہو رہی ہے, کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی اس کو کہا جاتا ہے, وہ چل رہی ہے جس میں ایک طرف سے دباؤ ہوگا, دوسری طرف سے لالچ ہوگا, ایک طرف سے خوف کا دباؤ ہوگا. خوف کا دباؤ جو ہے وہ اسی طرح سے ہے جیسے گزشتہ 2 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں ریاست پوری طرح سے کوشش کر رہی ہے. لالچ جو ہے وہ پیسے کی صورت میں ہوتا ہے. ہماری تاریخ ہے ہارس ٹریڈنگ کی, ہماری تاریخ ہے چھانگا مانگا کی, ہماری تاریخ ہے سینٹ میں منڈیاں لگتی ہیں. یہ بات ہر سیاسی جماعت کر چکی ہے, یہ کوئی ایک سیاسی جماعت کا شکوہ نہیں ہے کہ سینیٹرز کس طرح سے پاکستان میں بنتے چلے آتے ہیں, کیونکہ وہ خفیہ رائے شماری کے ذریعے سے ہوتا ہے تو وہاں پہ بہت پیسہ چلتا ہے. اور یہاں پہ جو آزاد امیدوار ہیں وہ بھی اپنی قیمت لگواتے ہیں. تو یہ تو ہوگا, ابھی دیکھیں یہ جو جن کو آپ آزاد شمار کر رہی ہیں یہ پریشر تو رہے گا, لیکن جو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ لوگ ہیں ان کے اوپر یہ اخلاقی دباؤ بہت زیادہ ہے. اور انہوں نے جو کامیابی حاصل کی ہے یہ معمولی کامیابی نہیں ہے. اتنے سخت ماحول میں ایک سستائیت کا ماحول ہے, جبر کا ماحول ہے, ان سے پارٹی سمبل چھین لیا گیا, وہ کیمپین نہیں کر سکے. شاید دنیا کی تاریخ میں یہ واحد سیاسی مرحلہ ہوگا جتنے بھی جمہوری ممالک ہیں ان کی انتخابی تاریخ میں کہ ایک جماعت نے کوئی ایک مرکزی بڑا جلسہ نہیں کیا. ایک مرکزی, اس پارٹی کا چیئرمین اندر ہے, پارٹی کا وائس چیئرمین اندر ہے, پارٹی کا مرکزی صدر اندر ہے, پارٹی کے آدھے سے زیادہ لوگ روپوش تھے, غائب تھے, انہوں نے کیمپین تک نہیں کی. انہوں نے کوئی جلسہ تو دور کی بات ہے, ڈور ٹو ڈور کیمپین چھپ چھپا کے بھی وہ بیچارے نہیں کر سکے. آج علی امین گنڈا پور کئی مہینوں کے بعد سامنے آئے کیونکہ ان کے والد کا انتقال ہوا اور ان کے والد کا جنازہ تھا. تو اس کے باوجود جس پارٹی نے اتنی بھاری اکثریت حاصل کی وہ جیت ایک بہت بڑا اخلاقی دباؤ ہے اس کے جیتنے والوں کے اوپر. یہ اتنا آسان نہیں ہوگا تحریک انصاف کے حمایت یافتہ لوگوں کے لیے کہ وہ جو شیر کی کچھار سے جا کے انہوں نے اپنی جیت حاصل کی ہے, شیر کے منہ سے انہوں نے نوالا چھینا ایک طرح سے, یہ اتنی بڑی جیت ہے, وہ اتنی آسانی سے پبلک پریشر ہے, میڈیا بھی سوال اٹھائے گا. ابھی آپ دیکھیں نا وسیم قادر جو گئے ہیں, لوگ یہ لکھتے پھر رہے ہیں جگہ جگہ پہ کہ آپ لینی وسیم قادر کا جو نام ہے اس کو ایک متنازعہ پروورب کے طور پہ لوگوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے.